So, in last class, we discussed the electric potential and potential difference. We discussed about the dielectric strength, dielectric constant, and the capacitor. So, next topic is the how does capacitor store charge? The class is the how does capacitor store charge? So here, the capacitor has two parallel plates. Between two parallel plates, we can take the dielectric material or insulating material. All dielectric materials are insulating materials, but does not all insulating materials are dielectric materials. So in this, first you can observe diagram A. So this is the parallel plate A and the parallel plate B. These are the conducting materials, two plates, parallel plates. The parallel plates will be rectangle or circle. So the parallel plate connected to one battery and one switch. So in diagram, second diagram, just observe the switch is closed. When we are closing the switch, that time the negative charges will be moved to plate B, and the negative charge will be stored at parallel plate B. And so here the electrons will be excess. At parallel plate B, the electrons will be excess. So here at plate A, the positive charges will be moved to battery positive side. So means here the at plate A, the electrons will be deficiency. So the electrons will be deficiency means it has the positive charges. At parallel plate A will be positive charges. At the parallel plate will be negative charges. So in next diagram, in third diagram, when the charge will be stored in capacitor, that time the flowing of electrons will be stopped. Means voltage low and the battery and the capacity voltage in the that will be stored in capacitor. Means the energy will be stored in capacitor. So if we open the switch S, just you can observe diagram D. When the switch is open, that time the energy will be stored in capacitor. So the capacitor will be, it will be charged and sometimes it will be discharged. So the using of capacitor, it may be, it gives the electric shocks also. నార్మల్గా కెపాసిటర్స్ అనేది మనం స్టోరింగ్ పర్పస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ డిశ్చార్జింగ్ పర్పస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కెపాసిటర్స్ కనెక్ట్ చేసేసి మనం డిశ్చార్జ్ కూడా చేయొచ్చు అన్న, లైక్ బ్యాటరీ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే కొన్ని టైమ్స్ మోటార్ ఆఫ్ చేసినా కూడా షాక్స్ వస్తాయి బికాస్ ఆఫ్ కెపాసిటర్. ద కెపాసిటర్ విల్ బి డిశ్చార్జెస్ ద చార్జ్. సో like this, the capacitor will be stores the energy. So here the storing energy in capacitor is coulombs, q charge. The q will be directly proportional to v, means the voltage v వచ్చేసి from battery, q వచ్చేసి stored energy in capacitor. So charge is directly proportional to v. సో మన కెపాసిటర్స్ ఏంటంటే చాలా లెస్ చార్జ్ స్టోర్ అవుతుంది కనుక మనం నార్మల్గా మైక్రోలో మెజర్ చేస్తాం, మైక్రో నానోలా అది నాన్న అంటే అట్లా మనకి కెపాసిటర్స్లో స్టోర్ అవుతుంది యూజింగ్ ఆఫ్ బ్యాటరీ. నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ కెపాసిటెన్స్. సో కెపాసిటెన్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ కెపాసిటర్ టు స్టోర్ ద చార్జ్.
ఒక కెపాసిటర్ లో స్టోర్ అయి ఉన్న ఛార్జ్ మనం కెపాసిటెన్స్ అంటాం. దాని ఎబిలిటీ అంటే ఎంత స్టోర్ అయింది అనేది, ఎంత నానో ఫారెడ్స్ ఎంత అనేది. కెపాసిటెన్స్ కి నా యూనిట్స్ వచ్చేసి ఫారెడ్స్. సో ఫారెడ్స్ వచ్చేసి ఎంత స్టోర్ అయింది అనేది మనకి ఉండేది కెపాసిటెన్స్. రెసిస్టర్ రెసిస్టెన్స్ ఎట్లాగో కెపాసిటర్ కెపాసిటెన్స్. సో ద కెపాసిటర్ ఈస్ property of a capacitor to store the electricity. So we have a small derivation. So the charge will be directly proportional to voltage. So equate cheyadaniki ante normal ga manam charge ni and voltage ni equate cheyadaniki we can take the one constant, that is C. Means manam C and the quantity ni manam voltage ki multiply cheste, that will be equal to Q. So from here, C is equal to Q by V. C ante nothing but is the capacitance. C ante capacitance. Manam I is equal to V by R etla తీసుకున్నామో, R is the constant, that is called resistance. Same as here, C is equal to Q by V. Means C is the capacitance. Capacitance is equal to charge by potential difference or voltage. So ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం నార్మల్ గా యూనిట్స్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ ఇస్ ఫారడ్ గుర్తుపెట్టుకున్నాను. రెసిస్టెన్స్ కి ఓమ్స్, ఇండక్టెన్స్ కి హెన్రీ, కెపాసిటెన్స్ కి ఫారడ్. దీస్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఫర్ పాసివ్ కాంపోనెంట్స్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫారడ్ అనేది వెరీ స్మాల్ యూనిట్ అంటే సారీ వెరీ లార్జ్ యూనిట్. ఫారడ్ అనేది చాలా పెద్ద లార్జ్ యూనిట్. బట్ ఏం చేస్తామంటే మనకి స్టోర్ అయ్యే ఎనర్జీ కెపాసిటర్ లో వెరీ లెస్ ఎనర్జీ. అందుకని ఏం చేస్తామంటే మనం మైక్రో ఫారడ్ లో కానీ నానో ఫారడ్ కానీ పికో ఫారడ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మైక్రో ఫారడ్ అంటే MF, నానో ఫారడ్ మీన్స్ NF, పికో ఫారడ్ మీన్స్ PF. సో ఇక్కడ వచ్చేసి 1 మైక్రో ఫారడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 to the power of -6 ఫారడ్స్. నానో ఫారడ్ అంటే 10 to the power of 9, నానో 9 -9. పికో ఫారడ్ అంటే 10 to the power of -12. Just you have to remember these values for problematic purpose. So next is the capacitance of a capacitor. So దీంట్లో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే మనం కెపాసిటర్ ఎట్లా స్టోర్ చేస్తాం, దానికి కావాల్సిన ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి అనదర్ కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములాని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం. సో దీంట్లో వచ్చేసి జస్ట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద దిస్ డయాగ్రామ్. ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. దీంట్లో వచ్చేసి మనం we can take in the A plate and B plate. ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ D డిస్టెన్స్. ఈ ప్లేట్ A వచ్చేసి పాజిటివ్ చార్జ్, ప్లేట్ B వచ్చేసి నెగటివ్ చార్జ్. మనం నార్మల్గా బ్యాటరీ వోల్టేజ్ తీసుకున్నాము. బిట్వీన్ 2 parallel plates we can consider voltage. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఆల్రెడీ we have learned some formulas. So using of these formula we can derive the equation for capacitance. So flux density D is equal to Q by A. అక్కడ మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీలో పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు నార్మల్గా మనం D ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై A తీసుకున్నాం కన్నా సేమ్ అట్లనే ఇక్కడ ఎలక్ట్రోస్టాట్లో వచ్చేసి మనకి D ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే D ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q by A కూలుంబ్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V by D వోల్ట్స్ పర్ మీటర్. ఇవి వచ్చేసి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం మనం, ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ. సో ఇక్కడ నుంచి D ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకి, అండ్ ఆల్సో అనదర్ ఫార్ములా D ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలార్ నాట్ ఎప్సిలార్ R E. ఇది కూడా ఒక ఫార్ములా డిరైవ్ చేసాం. సో దీని నుంచి ఏంటంటే ఈ ప్లేస్లో V by D సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో ఎప్సిలార్ నాట్ ఎప్సిలార్ R E, ఎప్సిలార్ R ఇంటూ V by D అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు V by D ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అన్న. సేమ్ ఇక్కడ వచ్చేసి అగైన్ D అండ్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలార్ నాట్ ఎప్సిలార్ V by D వచ్చిన తర్వాత D బదులు కూడా మనం ఒక వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. అదేంటి Q by A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలార్ నాట్ ఎప్సిలార్ R V by D. సో ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే మనం ఇక్కడ వచ్చేసి నాన్న Q by V, ఇది Q by A కాదు నాన్న, ఇది వచ్చేసి Q by A కాదు, Q by V. D is equal to Q by V. సో ఇక్కడ Q by V తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఇక్కడ V నాన్న.
సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమవుతుంది, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలార్ నాట్ ఎప్సిలార్ ఆర్ ఏ బై డి, అంటే క్యూ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. సి అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఇది టోటల్ సి, అప్పుడు సి కెపాసిటెన్స్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలార్ నాట్ ఎప్సిలార్ ఆర్ ఏ బై డి. ఇది వచ్చేసి అనదర్ ఫార్ములా ఫర్ capacitance. C is equal to epsilon naught epsilon naught epsilon r a by d is the another formula to calculate the capacitance. And also the capacitance of the capacitor is it is directly proportional to area of the plate. And idinana and the capacitance depend avutundante it is directly proportional to area and directly proportional to relative permittivity of the medium of the plate. అంటే అబ్సల్యూట్ పర్మిటివ్ అండ్ రిలేటివ్ పర్మిటివ్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే అబ్సల్యూట్ పర్మిటివ్ వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, అందుకని రిలేటివ్ పర్మిటివ్ డిపెండ్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్లేట్స్. ఇది ఈ మనం పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైన ఉంటేనేమో న్యూమినేటర్లు ఉంటేనేమో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటారు, డినామినేటర్లు ఉంటేనేమో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అంటాం. So C is equal to epsilon naught epsilon r a by d. So మనకి epsilon naught అంటే అబ్సల్యూట్ పర్మిటివిటీ కాన్స్టెంట్ కనుక మనం దాన్ని మెన్షన్ చేయం. సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా అండ్ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డి. ఇది ఒక ఫార్ములా నాన్న, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా ఆల్సో ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో నెక్స్ట్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ విత్ కాంపోజైట్ మీడియం. ఇక్కడ ఏం చేసామంటే మనం ఇంతకుముందు దీంట్లో ఇక్కడ వచ్చేసి ఒకటే డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం తీసుకున్నాం. మనం ఈ ప్యారలల్ ప్లేట్ రెండు ప్యారలల్ ప్లేట్ మధ్యలో ఒకటే డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం తీసుకున్నాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎక్కువ డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది ఈక్వేషన్ అనేది, సేమ్ ఇదే ఈక్వేషన్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది నెక్స్ట్ అన్న. సో దీంట్లో వచ్చేసి జస్ట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి parallel plate A and parallel plate B రెండే parallel plate, బట్ మిడిల్ లో ఏం చేస్తారంటే ఇది ఒక డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్, ఇది ఒక డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్, ఇది ఒక డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ అండ్ ఇది ఒక డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్. అంటే 3 types ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ తీసుకున్నాను. అంటే parallel plate కెపాసిటర్ విత్ కాంపోజైట్ మీడియం. మీడియం ని ఇదంతా మీడియం, ప్లేట్ ఏ టు ప్లేట్ బి ఇదంతా డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం. సో మీడియం ఏంటంటే డిఫరెంట్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ యూజ్ చేశాను నేను. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి E1 E2 E3 అండ్ వేర్ ద ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ, డిఫరెంట్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది. సో దాంట్లో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే V1 V2 V3 వోల్టేజెస్ కూడా సేమ్, డిస్టెన్స్ కూడా సేమ్. అంటే మనకి సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉండాలని ఏం లేదు, డిపెండ్స్ ఆన్ మెటీరియల్ అంటే తీసుకున్న డిస్టెన్స్ బట్టి D1 D2 D3 V1 V2 V3. సో ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే మనకి టోటల్ V కావాలంటే V ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3. టోటల్ అంటే టోటల్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3. అండ్ ఆల్సో మనకి V అంటే ఏంటన్న ఫార్ములా E1 ఇంటూ D1, E ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై D కదా. సో ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది V1 B ఈజ్ ఈక్వల్ టు ED. ఈ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి కనుక V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 D1, V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2 D2 అండ్ V3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E3 D3. సో అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి D ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలార్ నాట్ ఎప్సిలార్ ఆర్ E. సో E ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందన్నా, E ఈజ్ ఈక్వల్ టు D బై ఎప్సిలార్ నాట్ ఎప్సిలార్ ఆర్. సో మనం ఈ ప్లేస్లో ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం from this formula. So అప్పుడేమవుతుంది E1 is equal to D by epsilon R epsilon నాట్ epsilon R1. సో D వచ్చేసి అన్నిటికీ సేమ్ అన్న. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి D వచ్చేసి అన్నిటికీ సేమ్, ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ సేమ్. ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ డైరెక్ట్ D by epsilon నాట్, ఇది కూడా కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, సేమ్ వాల్యూ. బట్ ఏమవుతుంది మీడియం చేంజ్ అయినప్పుడు రిలేటివ్ permittivity చేంజ్ అవుతుంది. సో D1 is కామన్ ప్లస్ D by epsilon నాట్ epsilon R2 into D2 ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి D by epsilon నాట్
ఎప్సిలాన్ R3 D3 ఇది F1. సో దీని తర్వాత మనకి D కామన్ సేమ్ ఉంది ప్లస్ ఎప్సిలాన్ నాట్ సేమ్ ఉంది. ఇది కామన్ తీస్తే D1 బై ఎప్సిలాన్ R1 ప్లస్ D2 బై ఎప్సిలాన్ R2 ప్లస్ D3 బై ఎప్సిలాన్ R3. సో ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే మళ్ళీ సేమ్ కామన్, మళ్ళీ సేమ్ Q బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఆల్రెడీ కామన్ తీసాం కదా. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏరియా D is equal to Q by A. D ప్లస్ ఏం చేసామంటే Q by A సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది Q by ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ A, ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ D1 by ఎప్సిలాన్ R1 ప్లస్ D2 by ఎప్సిలాన్ R2 ప్లస్ D3 by ఎప్సిలాన్ R3 ఇది సేమ్. సో ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది మనకి ఆల్రెడీ B is equal to this one అన్న. సో అప్పుడు V by ఈ Q ని ఇటు తీసుకొస్తే V by Q is equal to 1 by epsilon naught A into D1 so 1 by epsilon naught A ఇది కామన్ సేమ్. సో మనకి ఇక్కడ V by Q is equal to 1 ఇది 1 by, సో ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు అంటే మనకి నార్మల్గా ఎప్సిలాన్ నాట్ A. సో దిస్ వన్ బై దిస్ వన్ అయినప్పుడు మనం ఏంటంటే నార్మల్గా దీన్ని V by Q is equal to ఎప్సిలాన్ నాట్ A by ఇది రివర్స్ లో రాసాను టోటల్ బై D1 D2 అని చెప్పాను. సో V by Q is equal to సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే నార్మల్గా ఇది 1 by 1 by ఎప్సిలాన్ నాట్ A by this one. సో మనం దీని పైకి తీసుకెళ్తే ఇట్లా వస్తుంది. ఇక్కడ 1 by పెట్టాలి. 1 by ఎప్సిలాన్ నాట్ A by D1 ఎప్సిలాన్ R1 ప్లస్ D2 ఎప్సిలాన్ R2 ప్లస్ D3 by ఎప్సిలాన్ R3. సో దీని నుంచి Q by V అంటే నథింగ్ బట్ C. సో C is equal to ఎప్సిలాన్ నాట్ A by D1 by epsilon R1 plus D2 epsilon R3 plus D3 epsilon R3 farad. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు D1 D2 D3 epsilon R1 R2 R3. సో దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సిగ్మా లా తీసుకోవచ్చు. అంటే మనకి ఇక్కడ 3 మీడియంస్ ఇచ్చారు కనుక D1 D2 D3 తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 మీడియంస్ ఇచ్చారు అనుకున్నాను. D1 plus D2 plus D3 up to 5 n ఇస్తే n. సో ఫైనల్ ఏమవుతుంది, ఫైనల్ ద ఫార్ములా ఈజ్ C is equal to ఎప్సిలాన్ నాట్ A కామన్, ఇది కామన్. సో అక్కడ నుంచి మనకి ఎప్సిలాన్ నాట్ A బై సిగ్మా D బై ఎప్సిలాన్ R. అంటే ఇక్కడ ఎంత తీసుకుంటే మనకి ఎన్ని డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం తీసుకుంటే అంత వస్తుంది అనమాట. సో ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి ఏమో ఓన్లీ వీ కెన్ కన్సిడర్ so first in this diagram we have taken only one dielectric material. For that C is equal to epsilon A by D. ఒకవేళ మనం ఎక్కువ తీసుకున్నాం అనుకోండి డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం, అప్పుడు ఏమవుతుంది C is equal to ఎప్సిలాన్ నాట్ A. ఇది సేమే ఉంది, ఎప్సిలాన్ నాట్ A సేమ్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఓన్లీ సిగ్మా ఆఫ్ D అంటే D1 బై ఎప్సిలాన్ R1 ఇది ఒకటి మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. అది డిఫరెన్స్. జస్ట్ మీరు కంపేర్ చేసుకోండి, దాన్ని బట్టి మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. లాలు ప్రసాద్ మ్యామ్, నాకు లాస్ట్ క్లాస్లో అటెండెన్స్ పంపించలేదు, 21st రోజు అటెండెన్స్ పంపించలేదు. ఇప్పుడు ఎవరు ప్రజెంట్ లో కూడా నాకు ఒకసారి క్లాస్ అయిన తర్వాత వాట్సాప్ పెట్టినానా. ఓకే మ్యామ్. 21st ఉంటే 21st కూడా పెట్టు. ఓకే మ్యామ్. ఓకేనా. సో మనం కెపాసిటెన్స్ ఇది డిరైవ్ చేసుకుని మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. నేను మీకు PDF పెట్టాను. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రిన్సిపల్ సార్ మరీ చెప్పారు ప్రాబ్లమ్స్ కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయించండి, వచ్చిన తర్వాత చూడండి అనేసి. ఒకవేళ పాసిబిలిటీ ఉంటే చెక్ చేయమన్నారు. మీకు PDF పెట్టాను. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి అన్న, చేస్తేనే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. మీరు ఆల్రెడీ మొన్న ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదా, అట్లనే ఇస్తారు క్వశ్చన్ పేపర్. సో
సో ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఒక 2 ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం మనం. సో ఫస్ట్ మీకు పెన్ పేపర్ ఉంటే తీసుకొని చేయండి నాన్న. ఫాస్ట్ మీకు ప్రాబ్లమ్ ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉంటే చేయండి ఇప్పుడు. A capacitor consisting of 2 parallel plates 0.5 mm అంటే దాని థిక్నెస్ అన్నమాట. 0.5 mm apart in A and each of effective area 500 centimeters square. Okay. 1 second, Anna. One second, Anna. స్క్రీన్ పోయింది కదమ్మా. ఓకే, లాలు ప్రసాద్ కనిపిస్తుందా? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Yes, ma'am. Okay. So each of effective area 500 centimeters square is connected to a 100 volts battery. Calculate the capacitance and the charge. అంటే C and Q find out చేయమన్నారన్నా. సో మనకి ఫస్ట్ గివెన్ డేటా ఏంటి, ఏమి ఇచ్చారు? నార్మల్గా 0.5 mm మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్యారలల్ ప్లేట్. ఒక ప్యారలల్ ప్లేట్ యొక్క థిక్నెస్ ఏంటి? D is equal to 0.5 mm ఇచ్చారు కదా. సో mm ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలన్నా? ఏం చేయాలి మనం ఎంఎంలో ఇచ్చినప్పుడు? ఎవరన్నా రెస్పాండ్ కండి. ఎంఎంలో ఇస్తే దేనిలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి? మర్చిపోయారు అప్పుడే. సో మీటర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందన్నా 0.5 into 10⁻³ మీటర్స్. అంటే మనం నార్మల్గా చిన్న యూనిట్స్ నుంచి పెద్ద యూనిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అది మైనస్ లో ఉంటుంది. ద వాల్యూ ఇస్ లెస్. సో నెక్స్ట్ ఏరియా ఇచ్చాడు ఎంత? 500 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఉంది అంటే అది మనకి ఏరియా. ఏరియా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏంటిదన్నా? ఏరియా సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ లో ఇచ్చినప్పుడు మనం మళ్ళీ మీటర్ స్క్వేర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ 500 into 10⁻⁻⁴ మీటర్ స్క్వేర్. ఎట్లా కన్వర్ట్ చేసుకుని మీ క్లాస్ లో బోర్డు మీద చెప్పాను కదా అనేది. సో V is equal to 100 volts. ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు? C and Q ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో దీంట్లో వచ్చేసి ఇంకా మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? యాజ్ ద మీడియం బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఇన్ ఎయిర్. ఇక్కడ మీడియం ఏమి ఇచ్చాడు? ఎయిర్ అన్నాడు. ఎయిర్ అని మెన్షన్ చేశాడు అంటే కంపల్సరీ మనం εr permittivity is equal to relative permittivity is equal to 1. ఇది మీరు జస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలని. ఎయిర్ ఇచ్చిందంటే రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ is equal to 1. పర్మియబిలిటీ అయినా పర్మిటివిటీ అయినా రెండు కూడా 1 పేరిస్తాయి. సో కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా ఏంటినా? ఓన్లీ 1 మీడియం. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం? εr A/d. సో మనం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే εr వాల్యూ ఎంతనన్నా 8.854 into 10⁻⁻12 into రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ ఎంతనన్నా 1 into ఏరియా ఎంత? 500 into 10⁻⁻⁴ బై డిస్టెన్స్ ఎంతనన్నా? 0.5 into 10⁻⁻3. దీన్ని టోటల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి మీరు క్యాలిక్యులేటర్ తీసేసి. అప్పుడు వచ్చేసి మీకు 885.4 into 10⁻⁻12 farad. Capacitors unit is farad. So 10⁻⁻12 farad ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? పికోఫారడ్ లాగా రాయొచ్చు. 885.4 పికోఫారడ్ అని పెట్టచ్చు. లేదు అంటే ఇట్లా ఆన్సర్ ఉంచేసిన ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నానన్నా? ఛార్జ్ చేయమన్నారు. ఫార్ములా ఏంటి? Q is equal to CV. లేదు అంటే C is equal to Q/V కదా. సో దాని నుంచి Q is equal to CV. మనకి ఆల్రెడీ కెపాసిటెన్స్ తెలుసు. ఈ ఫామ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా. ఈ ఫార్ములా ఇంటూ ఈ వాల్యూ ఇంటూ వోల్టేజ్ ఎంత? 100. ఈ రెండు మనం మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఫైనల్గా 0.08854 మైక్రో కూలుమ్స్. 10⁻⁻6 కూలుమ్ అని పెట్టినా ఏం కాదు, ఇది పెట్టినా ఏం కాదు. ఛార్జ్కి యూనిట్స్ వచ్చేసి కూలుమ్. మీరు ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారన్నా దానికి కంపల్సరీ యూనిట్స్ మెన్షన్ చేయాలి.
కెపాసిటర్స్ అయితే ఫారడ్, ఛార్జ్ అయితే కూలుంబ్. సో మీకు ఈ కన్వర్షన్ వస్తే చేయండి, ట్రై చేయండి. పికో ఫారడ్స్, మైక్రో కూలుంబ్ అని. లేదు మీకు అర్థం కాలేదనుకో అది అట్లనే ఆన్సర్ వదిలేయండి. ఇట్లా మీకు 3 మార్క్స్కి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నాన్న. అందుకని ఏంటంటే కంపల్సరీ మీకు లాస్ట్ అంటే ఆఫ్టర్ చాప్టర్ మీకు కొన్ని ఫార్ములాస్ అండ్ కంటెంట్స్ ఉంది కదా, అది కంపల్సరీ చదువుకున్నాను. నాకు ఇవి గుర్తుంటాయి ఫార్ములాస్. ఈ ఫార్ములా అయితే 1 మార్క్ అడుగుతున్నాను. ప్రాబ్లం ఇచ్చిందంటే 3 మార్క్స్కి వస్తుంది. అట్లా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో ఇదొకటి. ఇంకా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లా అన్నారు. సేమ్ అన్నారు. ఇందులో కూడా మీకు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఏది? కెపాసిటెన్స్ QED. అవన్నీ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకొని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇట్లా నేను మీకు PDF పంపినాను, దాంట్లో కొన్ని చూసుకోండి. లేదంటే టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది కదా, అందులో కంపల్సరీ ఇప్పుడు కూర్చొని క్లాస్ అయిన తర్వాత కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎగ్జామ్స్ 9th నుంచే ఉంది కనుక ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏ రోజుకి ఆ రోజు సిలబస్ చదువుకోండి. ఇవి ట్యూటోరియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఇది PDF పంపితే ఇది కూడా ట్రై చేయండి. అన్న. సో దీని తర్వాత ఏముంది మనకి? టైప్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. సో నార్మల్గా మనం వీఆర్ డిస్కస్డ్ కెపాసిటర్స్. సో మనకి రెసిస్టర్స్లో టైప్స్ ఏమున్నాయి? మనం ఫిక్స్డ్ రెసిస్టర్స్ అండ్ వేరియబుల్ రెసిస్టర్స్. ఎలాగో సేమ్ ఇక్కడ కూడా కెపాసిటర్స్లో కూడా మనకి 2 types ఆఫ్ కెపాసిటర్స్, ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్. సో కెపాసిటర్స్, టైప్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ కూడా మనకి 2 types మనం. దాంట్లో వచ్చేసి మనకి ఫిక్స్డ్ కెపాసిటర్స్ అండ్ వేరియబుల్ కెపాసిటర్స్. సో ఫిక్స్డ్ కెపాసిటర్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఇది మనకు ఫిక్స్డ్ రెసిస్టర్స్ మీరు చూసారు కదా, చిన్న చిన్న రెసిస్టర్స్ మనం ల్యాబ్లో చూసాం కదా, సేమ్ అట్లా కొన్ని కెపాసిటర్స్ కూడా చూపించాం మీకు. చిన్న చిన్న బాక్స్ లాగా ఉండి దానికి 2 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో వచ్చేసి మనకి ఫిక్స్డ్ కెపాసిటర్స్ అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ కెపాసిటర్ వాల్యూ ఇస్ ఫిక్స్డ్. రెసిస్టర్స్ ఎట్లా ఫిక్స్డ్, దీనికి అట్లా. సో అక్కడ వచ్చేసి మనకి మైకా కెపాసిటర్స్, పేపర్ కెపాసిటర్స్, గ్లాస్ కెపాసిటర్, సెరామిక్ కెపాసిటర్స్ అండ్ ఎయిర్ కెపాసిటర్స్, ఎలక్ట్రోలైట్ కెపాసిటర్స్, పాలిస్టర్ కెపాసిటర్, టాంటాలమ్ కెపాసిటర్స్. సో ఇవన్నీ వచ్చి ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం అన్ని యూజ్ చేయమన్నా. మనకి వచ్చేసి ఎలక్ట్రోలైట్కి ఎక్కువ కనబడుతుంది, మైకా కానీ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కెపాసిటర్స్ ఆర్ సిరామిక్ కెపాసిటర్స్. ఇవి మన ల్యాబ్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మీరు వచ్చినప్పుడు అంటే మీరు చూస్తున్నారు, ఆల్రెడీ చూపించాను మీకు. బట్ మనకి వీలైతే మళ్ళీ మీరు ల్యాబ్కి వచ్చి చూడండి, లేదంటే ఒకసారి యూట్యూబ్లో కొట్టండి కదా ఫిక్స్డ్ కెపాసిటర్స్ అని, మీకు ఇమేజెస్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ కెపాసిటర్స్. సో వేరియబుల్ కెపాసిటర్స్ వచ్చేసి ఏమవుతుందన్నా, మనం రెసిస్టర్లో అయితే రియోస్టాట్ యూజ్ చేస్తాం కదా, దాన్ని వేరీ చేస్తే మనకి రెసిస్టర్స్ వేరీ అవుతుంది. సేమ్ యాజ్ వేరియబుల్ కెపాసిటర్స్ అంటే ఇవి కూడా మనకి వేరీ అవుతుంది. ఫిక్స్డ్ కాకుండా మనం వేరీ చేసుకోవచ్చు, ఎంత కావాలో అంత తీసుకోవచ్చు. సో ఇవి ఇమేజెస్ నానా. ఇవన్నీ ఫిక్స్డ్ కెపాసిటర్స్ ఇట్లా ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి పైనైట్, ఎలక్ట్రోలైటిక్, ఇవి మన ల్యాబ్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ టాంటాలమ్, ఇది లేవు. సెరామిక్ కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి. ఇవి మనకు ఎలక్ట్రోలైట్, సెరామిక్ కెపాసిటర్స్ మనకి ల్యాబ్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి మనకి వేరియబుల్ కెపాసిటర్. ఇది మన ల్యాబ్లో లేదు, వేరియబుల్ కెపాసిటర్స్. ఇది ఏంటంటే ఇది కనెక్ట్ చేస్తే మనం ఈ మూవబుల్ ప్లేట్ బట్టి మనం వేరీ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎన్ని ప్లేట్లు తీసుకుంటే అంత కెపాసిటెన్స్ ఉంటే మనకి వేరీ అవుతుంది. ఎంత కావాలంటే అంత యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇంతకుముందు అడిగిరు నన్ను, క్వశ్చన్స్ అడిగారు టైప్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. ఇది ఇంతకుముందు వచ్చిన క్వశ్చన్. మీరు మార్క్స్ని బట్టి ఆన్సర్ చేయాలి. 5 మార్క్స్కి వచ్చింది అనుకోండి, ఇది మొత్తం రాయాలి. 3 మార్క్స్కి వచ్చింది అనుకోండి చూసుకోండి. లేదు 1 మార్క్ వచ్చింది అనుకోండి, 2, 3 రాయండి. డిపెండ్స్ ఆన్ మార్క్స్, యూ కెన్ రైట్. మనకి 6 minutes ఉంది నాన్న. ఒకలా డిస్కనెక్ట్ అయితే మళ్ళీ కనెక్ట్ కండి, కొంచెం సేపే తీసుకుంటా. నెక్స్ట్ యూజెస్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. సో మనకి నార్మల్గా కెపాసిటర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? నార్మల్గా డిఫరెంట్ కెపాసిటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్. అది తెలుసు, ఏదైనా మనం మన అప్లికేషన్స్ బట్టి మనం కెపాసిటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఏదైనా ఇండక్టర్స్ కావచ్చు, రెసిస్టర్స్ కావచ్చు, ఏదైనా డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ ఇది కూడా ఒకసారి అడిగిన క్వశ్చన్ నాన్న, వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్, ఇది కూడా అడిగిన క్వశ్చన్. దీంట్లో వచ్చేసి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే నార్మల్గా
ఇన్ పవర్ సర్క్యూట్స్ అండ్ హౌస్ హోల్డ్ అప్లయన్సెస్. మనం ప్రతి దాంట్లో కూడా హౌస్ హోల్డ్ అప్లయన్సెస్లో అంటే మనకి ఐరన్ బాక్స్ కానీ నార్మల్గా ల్యాప్టాప్స్లో అవి వాచ్లో యూజ్ చేస్తున్న మదర్ బోర్డులు ఉంటాయి కదా, ప్రతి దాంట్లో కూడా we're using the capacitors. Next, high frequency circuits to reduce the ripples in filter circuits. Radio receiver transmitters in motors to increase the torque of the motor. In fluorescent tube starters ఉంటాయి కదా దాంట్లో to eliminate the radio interference, to improve the power factor of an inductive circuits for blocking, coupling and bypassing the audio frequency in oscillators. ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు కొంచెం ఫ్యూచర్లో వస్తాయి. నేను ఆసిలేటర్స్ అంటే ఏంటి, బైపాస్, ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు కొంచెం ఫ్యూచర్లో వస్తాయి. మీకు ఐడియా ఉన్నవి మాత్రం చూసుకోండి. ఇన్ ఆసిలేటర్ సర్క్యూట్స్ అండ్ ప్రెసిషన్ టైమింగ్ సర్క్యూట్స్ టు అవాయిడ్ స్పార్కింగ్ డ్యూ టు ఓపెనింగ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ ఇన్ పెట్రోల్ కార్. సో నార్మల్గా ఏంటంటే మనం ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ చూస్ చేస్తామో మ్యాక్సిమం ప్రతి దాంట్లో అవసరం ఉంటుంది. మనం ఏంటంటే మీకు కొంచెం ఈ కప్లింగ్, బైపాస్, ఆసిలేటర్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు నెక్స్ట్ తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్స్లో వస్తుంది. లెంతీ ఉంటుంది, మీకు ఈజీగా ఉంది. ఇందులో ఐడెంటిఫై చేసుకోండి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. ఇదొకటి. మనం నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ అంటే నార్మల్గా మనం రెసిస్టర్స్లో సిరీస్ రెసిస్టర్స్, ప్యారలల్ రెసిస్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా, సేమ్ అట్లనే కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్లో కూడా మనం సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయొచ్చు, కెపాసిటర్స్ని ప్యారల్, ఎట్లా సేమ్ రెసిస్టర్స్ని ఎట్లా కనెక్ట్ చేసాము సేమ్ అదే విధంగా వోల్టేజ్ సోర్స్, కరెంట్ సోర్స్ వచ్చి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. The combination of capacitors, two types, series and parallel. Resistors elago ఇది కూడా సేమ్ అదే, బట్ ఈక్వేషన్స్ రివర్స్ లో ఉంటాయి. సో when the negative plate of the one capacitor is connected to one positive plate, అంటే మనకి ఒక పాజిటివ్ ప్లేట్, ఒక నెగటివ్ ప్లేట్ ఉంటుంది కదా, ఇట్లా ఇదొక కెపాసిటర్, ఇదొక కెపాసిటర్, ఇదొక కెపాసిటర్. సో ఇది పాజిటివ్ ప్లేట్, ఇది నెగటివ్ ప్లేట్. ఈ నెగటివ్ ప్లేట్ని ఏం చేస్తారు, నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ప్లేట్ కెపాసిటర్కి కనెక్ట్ చేస్తారు. మళ్ళీ దీన్ని నెగటివ్ ప్లేట్ని నెక్స్ట్ కెపాసిటర్ పాజిటివ్, దీని నెగటివ్ ప్లేట్, దీని ఫస్ట్ పాజిటివ్ ప్లేట్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు వోల్టేజ్. అది సిరీస్ కనెక్షన్. సో మన రెసిస్టెన్స్ కూడా R1, R2, R3 పెట్టేసి R ఈక్వలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, సేమ్ ఇక్కడ కూడా సి ఈక్వలెంట్ నాన్న ఇట్లా డ్రా చేయొచ్చు, ఇట్లా డ్రా చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటిది, మనకి ఈచ్ కెపాసిటర్కి C1, C2, C3 ఉంటుంది, R1, R2, R3 ఎట్లాగో అట్లా. సో ఇక్కడ కూడా V1, V2, V3 సేమ్. సో అట్లనే నెక్స్ట్ ప్యారలల్ ప్లేట్ ఏం చేస్తున్నాను, రెసిస్టర్స్ ఏం చేస్తాను, ప్యారలల్ అన్ని ఈక్వల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇది సిరీస్, ఇది ప్యారలల్. సో ప్యారలల్ ఏం చేస్తాం, 1, 2, 3 R1, R2, R3 పెట్టేసి పెట్టేటాం. అంటే పాజిటివ్ plates will be connected at a point and the negative plates will be connected to same plate. So ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఏం చేస్తాం, వోల్టేజ్ అంటే సేమ్ రెసిస్టర్స్ ఎట్లా కనెక్ట్ చేస్తాము అట్లనే. అయితే మీకు ఒక 2 minutes ఉంది అన్న టైం, క్లాస్ జూమ్ క్లాస్ 2 minutes కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మీరు ఒక్క 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి, మళ్ళీ ఒక్కసారి రీకనెక్ట్ అన్న కొంచెం సేపే తీసుకొని వదిలేస్తాం. సో ఇది సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కనెక్షన్. సో దీనికి చిన్న డెరివేషన్స్ ఉంటాయి మనం, సేమ్ రెసిస్టర్ లానే, బట్ ఏంటంటే ఆపోజిట్ లో వస్తాయి ఈక్వేషన్స్. సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ డెరివేషన్ మనకి, వచ్చేసి మనకి సిరీస్ కాంబినేషన్. ఈ సిరీస్ ఉంది కన్నా, ఈ సిరీస్ దానికి ఈ సిరీస్ లో తీసుకున్నప్పుడు డెరివేషన్ ఏంటి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడు B = V1 + V2 + V3, సేమ్ రెసిస్టర్స్ కి ఎలాగో ఇక్కడ కూడా అట్లనన్నా B = V1 + V2 + V3. సో B అంటే ఏంటి, మనకి Q/C ఫస్ట్ ఫార్ములా నుంచి, C = Q/V అయినప్పుడు B = Q/C. సో చార్జ్ సేమ్ ఉంటుంది, కెపాసిటెన్స్ వేరే డిఫరెంట్ ఉంటుంది, Q/C1 + Q/C2 + Q/C3. సో ఇక్కడ నుంచి Q కామన్ తీస్తే ఏముంటుంది, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3. సో ఇక్కడ నుంచి Q V/Q = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3.
సో ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది మనకి 1/q/v అంటే మనకి 1/c రావడానికి నాన్న. సో 1/q/v ఈ vని కిందికి తీసుకొచ్చాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ ఇస్ q/v అంటే 1/c ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/c1 ప్లస్ 1/c2 ప్లస్ 1/c. ఇంకొక 1 minute ఉంది నాన్న. కరెక్ట్ అయితే ఒక 10 minutes తో మళ్ళీ లింక్ పంపిస్తే జాయిన్ అవ్వండి. సో మనకి రెసిస్టర్స్ ఇన్ సిరీస్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఏమొచ్చిందన్న, R ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3 వచ్చింది కదా. ఇట్లా ఇది మనకి ప్యారలల్ రెసిస్టర్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఫార్ములాస్ మాత్రం రివర్స్ లో వస్తుంది. సో ఇన్ సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడు 1/c ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/c1 ప్లస్ 1/c2 ప్లస్ 1/c3. ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకుని ప్యారలల్ పే నెంబర్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 1/c4 ప్లస్ 1/c5 అప్ టు సో ఆన్. సో ఏంటంటే మన రెసిస్టర్స్ కి సిరీస్ కి, కెపాసిటర్ సిరీస్ కి ఏంటంటే మనం ఆపోజిట్, ప్యారలల్ సిరీస్ కి మనకి రెండు ఆపోజిట్ వస్తాయి. ఇది వచ్చేసి మనకి సిరీస్ కెపాసిటెన్స్. సో మన నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు 1 up to Cn. సో దాన్ని మనం ఏం రాయొచ్చు, సిగ్మా ఆఫ్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n 1/ci అంటే 1/.